कि गुरमत दे अनुसार सिख धर्म दे विच गुरु की बाणी दे आशे अनुसार जीव हत्या करके जीव दी स्वाद दे खातर मांस खाना, मांस का सेवन करना, कि ये गुरमत अनुसारी है कि इस काम वास्ते गुरु साहब जी सानू आग्या करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुर प्यारिओ, सिख कौम विच बहुत सारे मसले अजिहे ने जो हमेशा कौम दे विच दुविधा पा के रखते ने। कौम नूं दो पाड़ कीता होया है जिन्हां मुद्दिआं ने। उन्हां विचों एक अहम मुद्दा है कि सिख मांस खा सकते ने या नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत सारे स्थान अजिहे ने जिथे बकरे झटकाए भी जाते ने, डकरे खाए भी जाते ने ते वरताए भी जाते ने। पर की सिख मांस खा सकता है? कि बाणी बाणी दा धारनी, कलगीधर दी लाडली फौज या होर कोई भी सिख होवे, की बाणी कहती है असी मांस खा सकते हैं या नहीं खा सकते? दस रहे ने तुहानू गुरबाणी कथा विचार जरिए बीबी दीप कौर खालसा दमदमी टकसाल तो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन दे राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। आयो प्रभ शरणागति, कृपा निध दया, एक अखर हर मन बस्त, नानक होत निहाल। एक अखर हर मन बस्त, नानक होत निहाल। जुगो जुग अटल चावर तख दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला दशमेश पिता जी की बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाओ। प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी की कृपा दृष्टि दे पात्र हाँ, जो कि सतगुरु सच्चे पातशाह जियां दी पवित्र हजूरी दे अंदर बैठ करके ते अलाही बाणी दा जाप सरवण करके मनुखा जीवन दियां घड़ियां अते सवासां नूं सफला बना रहे हाँ। सो सतगुरु जी की कृपा दृष्टि दे नाल, बख्शिश ते रहमत दे नाल, जो पिछले हफ्ते कि गुरमत दे अनुसार सिख धर्म दे विच गुरु की बाणी दे आशे अनुसार जीव हत्या करके जीव दी स्वाद दे खातर मांस खाना, मांस का सेवन करना, कि ये गुरमत अनुसारी है कि इस काम वास्ते गुरु साहब जी सानू आग्या करते हैं। इस गल की विचार चल रही सी। सो इतिहासिक पक्ष तो वेखिया सी गुरु साहिब जी 10 जामियां दे दौरान जो इको ही जोत 10 जामियां दे विच वरती है, पातशाह जी अपने जीवन काल दे विच
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਰਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵਸਿਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋਤ ਉਜਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਵੈਸ਼ੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਦਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੈ ਕੱਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਪਖ ਖਾਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਹਨ, ਪਾਪੀ ਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀ ਇਤਨੀ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜੂਨ ਹੈ, ਕੋੜੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਇਤਨਾ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰ ਇਤਨਾ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੂਰ ਦਾ, ਮੱਛੀ ਦਾ, ਕੁੱਕੜ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਹਨ, ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੰਦਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨਨੇ ਸੂਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੂੰਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ, ਹੱਤਿਆਰੇ ਤੇ ਮਲੇਸ਼, ਨੀਚ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।
ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਖਾਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਾਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ, ਥੋੜਾ ਉਹੀ ਸੌਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਮਾਣੀ ਚੱਲੀਏ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦੀ ਸਵਾਦ ਖਾਤਰ ਖਾਂਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰਸ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਖਾਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਗ ਅਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿੱਦ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਹੀ ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਉਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਬਦਹੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪ ਹੋ, ਅਧਰਮ ਕਹੋ ਕਤ ਭਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਸ ਕੋ ਮੁਨਵਰ ਕਰ ਥਾਪੋ, ਕਾਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਸਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਸਾਈ ਤੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਅਧਰਮੀ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਓ ਆਨਿਆ ਪਕਰ ਦੇਹੀ ਜੀਓ ਆਨਿਆ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਬਿਸਮਿਲ ਕੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਟੀ ਕੋ ਬਿਸਮਿਲ ਕੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ। ਕਹੋ ਹਲਾਲ ਗਿਆ ਕੀਆ। ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ,
ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਮਾਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਂਦੇ ਦੇ ਵੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਤਨਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮਾ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੌਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੀਹ ਪਜੂਤੀ ਬੱਕਰੀ ਖਿੜ ਖਿੜ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੀ। ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀਹ ਪਚੂਤੀ ਬੱਕਰੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੀ, ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਖਾਧਿਆਂ ਕੋਹੇ ਕੋਹੇ ਦੇ ਉਖਲ ਵਿਣਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਕ ਤੇ ਧਤੂਰਾ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਕ ਤੇ ਧਤੂਰੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਰਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਭੈੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਸ ਖਾਵਣੇ ਹਾਲਤ ਨਾੜਾ ਕੌਣ ਹੋਵਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਕ ਤੇ ਧਤੂਰਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਏ ਕੈ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਘੜਿਆਲ, ਇਹ ਨ ਦੋਸਾ ਮਾਰੀਏ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਬਦਲਦਾ, ਘੜੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਘੜਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਹਿਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਹਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਘੜਿਆਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਪਹਿਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਖਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹਰਾਮ, ਖੁੰਖਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਹੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੇਖਿਆਂ ਜੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲਏ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਖਾ ਨੀਕ ਸਹਿ, ਮਾਰ ਮੋਹੈ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਆਖਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਨਾ ਖੀਚਰੀ, ਜਾ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ, ਹੀਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੈ, ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ, ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਲਾ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜੈਸੋ ਬੀਜੈ ਤੈਸੋ ਹੀ ਖਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉੱਦਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਾਉਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਦਈ ਪੁਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਪੈ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀਵ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਕੋਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾ ਦਵੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਪੈ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੈ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣਾ ਕਰ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਯੋਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਮਤੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਕਹੇ ਆਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵਹੁ। ਪਰ ਮਨ ਮਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਮਤੀਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਮਨ ਮਤੀਆ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਗ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੂੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਕੜ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਧੋਣ ਮਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਗਾਜਰ ਹੈ, ਸ਼ਲਗਮ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਟੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਟੁਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢੀਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੰਨ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਆਈ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਚਤੰਨ ਹਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਸੁੰਨ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਏ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ, ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਨਾ, ਅੱਧ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ, ਮੋਕੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧ ਸੇਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਦੇ, ਆਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਲੂਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਕੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਯਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ। ਮਨ ਮਤੀਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਹਰ ਦਰਗਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਟੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਤੇ ਧਰਕਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, हमरा खुशी करैन तजियो, पनिया शादन नीचा, अनाज मांगो सत सीका, गऊ भैंस मंगोला वेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, घर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवै मंगी। ये शब्द दे अंदर भी किते मास की गल नहीं आई, किते नशे की गल नहीं आई, सिर्फ ते सिर्फ सात्विक भोजन की ही गल है। आटे की गल की गई है, चौलों की गल है, घ्यो की गल है, दुध की गल है। जिन्ना चीज़ों की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने आग्ञा की है, उन्हां चीज़ों का सेवन करने का सानू हुक्म है भी इन्हां चीज़ों का सेवन असीं कर सकते हैं। ये साडे जीवन का आधार ने। नहीं खावांगे शरीर बीमार हो जाएगा, थोड़े समय तक शरीर नूं छड्ड भी जावांगे, लम्मा चिर नहीं जी सकते। ऐसे प्रकार जिहड़े सवाल करते हैं कि पानी के अंदर जी वसते हैं, फिर तो सानू पानी भी नहीं पीना चाहिए, फिर तो सानू हवा नूं भी ढक लेना चाहिए। पर याद रखिए सिख धर्म जिहड़ा है ये सरेबड़ियां दा धर्म नहीं, सिख धर्म जैन धर्म नहीं, सिख धर्म बुद्ध धर्म नहीं। सिख धर्म की है? मारिया सिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाया। ये निर्मल पंथ है, ये उजाला पंथ है, सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जियां दा चलाया होया है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जियां ने सानू पानी पीण वास्ते हिदायत की है। क्यों? पानी जीवन का आधार है। ठीक है, पानी के अंदर जीव वसते ने, पर गुरु सतगुरु पातशाह जी जिथे हुक्म कर दिता
कि पानी तो बिना जीवन संभव ही कोई नहीं, ते जल नूं फिर आखर पवन पानी पाउण नूं आखर गुरु का दर्जा दिता है। पवन गुरु पानी पिता, पानी नूं पिता होण दा दर्जा दे दिता सतगुरु जी ने बाणी दे अंदर। ये पिता दी न्याई है, जिवें पिता तो सारी उपजीविका है पिता है, ऐसे प्रकार पानी भी सारे जगत का पिता रूप है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਰ ਤਰਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੇਵੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੱਕ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫੋਲ ਫਦੀਹਤ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸੰਗਾਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਰੇਵੜੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਮ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਅਣਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਵੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪਾਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਿਰ ਹੀ ਅੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਬਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੀ ਹਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੇਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਤੋਹ ਖੇਤ ਜਮਾਇਓ ਸਤੋਹ ਸ਼ਾਵਾਨ, ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ। ਹੁਣ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਰਹੋ ਰੀਤੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖੁੰਖਾਰੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਤੀਏ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਚਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ? ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਨੇ ਹਰ ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਹੱਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਪਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੱਡੀ ਲਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਇਸ ਲਈ ਆਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚਰਚਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੋ, ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਵਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਨਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।